Our honey, Henjo Hina Kulan share the Lena computer. Okay, sorry. Okay, thank you everybody. Let's start our program, this evening program. First, we apologize for the delay of starting this program. So we're gonna have this program in English as the panelists will be speaking in English, and we have our colleague to help us interpreting in Burmese. So for those who need Burmese translation, please click the icon below and choose the option for Burmese translation. So today today is the International Day for Action for Rivers and the Action Against Dams. It is March 14, where many people and communities around the world have gathered themselves to show and express themselves that many hydropower dams around the world have destroyed their lives and livelihoods. And at the same time, their annual gatherings on this March 14 is to show that they are the rightful ownership of water resources and have the right to make decisions over the resources in their areas and how they should be managed. And again, it is very sad that it has been 42 days since the Burma military dictators have legitimately took power from the people. Until yesterday, it has been confirmed that there are 87 people dead from brutal crackdown by the military and its armed forces. And at the same time, we have also witnessed that the people have not given up and continue to fight against these military dictatorships. And I believe the fight will continue until the dictatorship has completely fallen. Coming back to our evening event, today we have chosen the topic for today's panel discussion is no dams, no dictatorship, and defending the rights of the rivers. And we have three experts panelists with us today. Ms. Paipon Dees, and we have Mr. Sopos Seitwa, and we have Dr. Mirza. I'm not sure Dr. Mirza is with us already, or he's not joining us yet. So before we start with the panel discussions, allow me to briefly give you short profiles of these three panelists. The first person that we give us speak is Mr. Sopos Seitwa. He is known as Kokasar of the Sunway Peace Park and the founding member of Karen Environmental Social Network. A native of Mutro, Kotule, and a bastion of Karen indigenous culture. Paul has spent more than 20 years supporting communities and nourishing the visions for a peaceful life in harmonious with nature. The movement, the struggles, the campaigns that he has been involved at local, national, international level. And he has brought together diverse stakeholders to fight for environmental justice, indigenous rights, and peace. These grassroots coalitions that he has been involved in supporting are building a better future that embraces peace and conservation for benefit for all. And Paul has won the 2020 Goldman Environmental Prize. And the second panelist that we speak is Ms. Pine Podis. She is a regional campaigns and communications director of International Rivers in Southeast Asia program.
International River is a global NGO working to defend the rights of rivers and communities. And since 2002, he has actively involved and worked to protect Southeast Asia major rivers, including the Mekong and Salween rivers. And then we have the third speaker, Dr. Mirza. Dr. Mirza is a writer and a peace and environmental activist based in Rangoon. And he works with various civil society organizations for social and environmental justice. And he received his PhD degree from Australian National University in 2017. And he has published more than 10 books in Burmese language, and also running a local library magazine in Rangoon. He was also awarded the Goldman Environmental Prize in 2015 for his activism. He also studied development and journalism in United States too. Translation. ဆရာ LS ရေဒီမှာကလေကျမတို့တပြိုင်တည်းဘာသာပြန်တာ function မပါဘူးရှင်ဆရာတစ်ဆင့်ပြန်มาပဲရမယ်ဆိုတော့လေအကယ်၍ဆရာဒီမှာအချိန်ကိုတိတ်မကြဘူးမကြစီခြင်းဘူးဆိုရင်ကဆရာမိတ်ဆက်တာလေးကိုဆရာပဲအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့လေပြောလိုက်မလားဆရာကျမဆိုရင်တော့အကုန်ပြန်ပြောရမှာဆိုတော့နည်းနည်းရှည်သွားမလားလို့ဆရာဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲ simultaneous စင်တာနားလဲဆရာဟုတ်အခုက concept ဖြစ်မှာဆိုတော့လေဟုတ်ဆရာပဲဒီစာလေးပဲနောက်ပြီးတော့ဒီနှိမ့်ဆက်တာလေးအနှစ်ချုပ်ပြန်ပေးလို့ရမလားဆရာတောင်ကျမစာဆုံးအောင်ပြောလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ် sorry ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ panelist ကိုလည်းအဲ့လိုပဲတစ်ဖြတ်ပြောပြီးဘာသာပြန်မယ်ထင်တယ်နော်ဆရာမနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတစ်ဖြတ်ပြောပြီးတိုင်းခဏတစ်ခါတည်းရပြီးမှအဆင်ပြေပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ Okay, sorry, I misunderstood that I thought the interpreter will do a simultaneous translation, but I think we do not have that option. So I will speak about the brief introduction that I have said in English. Now I will do that in briefly in Burmese before we move on to the panel discussion. So အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်တို့စကားတာနည်းနည်းနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်မှာပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီညနေစီစဉ်ကတော့သူတို့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကနော် March 14 ရက်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့မှဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတကာနော်ရေကာတာစိုက်ကြည်ရေးနေ့ဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမှာလည်းကျင်းပနေမြင့်ကျောင်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒီကနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတတိမဒေသခပြည်သူများဌာနေတိုင်းသားတွေကတို့စုစည်းပြီးတော့မှနော်သူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒတွေသူတို့ဖြစ်ဒီဟာဒရိုပါဝါတိဆောက်ခြင်းကြောင့်သူတို့ဘဝတွေပျက်စီးသွားတယ်သူတို့တက်မွေးကြတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့ဟာကိုဖော်ပြခြင်းအဖြစ်ဒီနေ့ကအမတ်တရားတဲ့နေ့ပြန်ပြီးတော့မှဖော်ပြတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီဒေသခပြည်သူလူထုတွေကနော်ရေးမြေတန်ဇာတတွေကသူတို့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည်သူသာဖြစ်တယ်နော်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရေးမြေတန်ဇာတတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ရေးမြေစီမခက်ခွဲလို့တဲ့အချိန်မှာနော်သူတို့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဝင်နိုင်တဲ့အဓိကဖြစ်ရမယ်နော်သူတို့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့อ่ะနော်ဆီအနာတိုင်းတဲ့40ရက်နေ့မြောက်တော့နေ့ဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကအထိနော်ဒီအနာရှင်ကိုစကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူ89ယောက်နော်ဟိုတိတ်ဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမီဒီယာမှာတွေ့ confirm ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဘုပေမဲ့လည်းဒီလိုနော်ကြမ်းသားစွာနော်ရက်စဲစွာနော်ဆန္ဒပြတဲ့တွေကိုဖြိုခွဲခဲ့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြမှုဆက်မရပ်ပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီဆန္ဒပြနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ချိန်ထိတွေ့ရတယ်ဗောဒီနေ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုက်တာရမှာနော်ဆန္ဒကြီးကျယ်ပွဲတွေဖြတ်ပြီးတော့မှနော်ဒီနေ့လည်းလူတွေဘယ်နှယောက်တည်သွားတယ်လဲဆိုလည်းကျွန်တော်တို့မသိရသေးပါဘူးသို့ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကတော့ဒီအနာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့ခါလဲဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအင်အားစုတွေအလုံးတော်လှန်ပြီးတော့မှဒီအနာရှင်စနစ်လောဝအပိပြပြုတ်တနော်ပြုတ်ကျပြီးတော့မှအပိတအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေရဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီညနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေအစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ဒီပညာရှင်3ယောက်ဖိတ်ကြားထားပဲနော်
ဒီပညာရှင်3ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မင်းကွန်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီမေးဆရာရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရှင်3ယောက်ကနေပြီးတော့မှဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီမင်းကွန်းမြတ်ကိုပြန်ပြီးဖြေပေးပါမယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညနေရွေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့နော်ရေကတာအလိုမရှိဘူးအနာရှင်အလိုမရှိဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေအခွင့်အရေးပေါ့နော်မိချောင်းအခွင့်အရေးတွေကာကွယ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီညနေဆွေးနွေးပွဲကိုစလိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဒီဆွေးနွေးမဲ့ပညာရှင်ကတော့နော်စောဖောစိန်ထွားဖြစ်ပါတယ်လို့နော်စောဖောစိန်ထွားကတန်းလွေးငိတ်ချမ်းရေးဥယျာဉ်တီထောင်တဲ့ဥဆောင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့နော်ကေတပပောကြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းတီထောင်တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်သူကတော့ကေထန်နေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဒီတရားမျှတမှုရရှိရေးနော်ဒီကေပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တာလူညချရေးဥယျာဉ်မှာဒီအင်အားစုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကေပြည်သူလူထုတွေစုစည်းပြီးတော့မှနော်နော်ဒီထန်နေတိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနော်တပပောကြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုရရှိရေးနော်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်အကျိုးစားလောက်ဆောင်တဲ့လူဖြစ်တယ်သူရဲ့ campaign တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိသလို national မှာလည်းကျွန်တော် local မှာလည်း immediate မှာသွားပြီးတော့မှတဲ့ဝဝကိုတဲ့စိတ်ပါလောက်ရှားတဲ့လူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့2020နော်ဒီနိုင်ငံတကာကပေးတဲ့ဒီသဘာဝဝန်းကျင်စုကိုရရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒုတိယကျွန်တော်တို့ပညာရှင်ကတော့ဆရာမဖိုင်ဖော်ဒီစ်လို့ခေါ်ပါတယ်လို့သူကတော့ဒီနိုင်ငံတကာမိချောင်းများအဖွဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတောင်အာရှ program ရဲ့ director တယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီ international river နိုင်ငံတကာမိချောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မိချောင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလှုပ်ရှားကာကွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆရာမဖိုင်ဖော်ဒီကတော့သူဒီအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံရဲ့ဒီ director တယောက်ဖြစ်တယ်လို့2002ကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီအရှိတောင်အာရှမှာရှိနေတဲ့မိချောင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီကတာစัจကြည်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆက်တက်လှုပ်ရှားခဲ့ခုတည်းဆက်တက်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလှုပ်ရှားနေတာကတော့မဲခေါင်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့တန်လင်းမြင့်ဆိုင်ရာဒီကတာဆောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအင်မတန်နိုင်ငံတကာနဲ့ချစ်ဆက်ပြီးတော့ဆုပ်ဟိုစားဒီလှုပ်ရှားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီညနေဆွေးနွေးမဲ့တတိယတယောက်ကတော့ဆရာဒေါက်တာမြင့်စောဖြစ်ပါတယ်ဆရာဒေါက်တာမြင့်စောကတော့သူကစာရေးဆရာတယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့သဘောပေါက်ကြည်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားတဲ့ရာဂုတ်အခြေဆိုင်ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာမြင့်စောကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ရပ်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတဲ့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီသဘောပေါက်ကြည်ဆိုင်တရားမျှတမှုတွေကိုလှုပ်ရှားတဲ့ဝေကူညီပတ်ဖို့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့သူရဲ့ဒီဒေါက်တာ degree ကိုဒီ Australia ပေါ့နော် Australia နိုင်ငံ2019ရရှိပြီးတော့မှအခုအချိန်မှာသူစာတွေရေးတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူဒီ library နော် magazine ကိုလည်းသူဦးစီးဦးဆောင်ပြီးဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်လို့နော်ပြီးတော့လည်းသူဒီညနေကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီကိစ္စတွေကိုလည်းဒီရည်မိကျောင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုလည်းထပ်ထပ်ဝေဆွေးနွေးမဲ့ပညာရှင်တရားလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်so we will start our discussion now. So I'd like to invite Sopositwa to give us the talk. So Mr. Positwa, the time is yours. Thank you. Thank you for organizing this this evening discussion. Alex has introduced me as an expert, so that's sounds very great now. But actually, I'm not an expert, but more of an activist. And as we all know, the situation in the country, looking at the news, listen to the news and videos, and you know, like it makes me very sad. And also, at the same time, I was very worried about the situations, and very much I would like to help
but I can't do anything. So this is really troubling me. And even at night time, I couldn't sleep, thinking of people who are living in fear. Yeah. So this afternoon or this evening, sorry, discussions. Actually, before we had this discussion, Pi kind of we chatted with Pi. I said, I don't know how we going to talk about this topics. Paul, sorry to interrupt, but I think the interpreter needs to do Oh, okay, translation. okay. So I will make it brief. Okay, thank you. Okay, thank you. ဟုတ်ဆရာပေါ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲဆရာ Alex ကမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အတိုင်းမိတ်ဆက်ပေးသလိုဆိုရင်တော့ဘောနော်ဆရာဖောကိုတော့တကယ်တဘာပတ်မှုချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါကျွမ်းကျင်သူတယောက်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားပါတယ်တဲ့ဆရာဖောကကျွန်တော်ကတော့ဒါဒီဘောနော်တကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်လိုပဲကိုခံယူထားကြောင်းပြောသွားပါတယ်ခုလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုသတင်းတွေဗီဒီယိုတွေကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လည်းများစွာလည်းပဲဒါဝန်နဲ့စိတ်မကောင်းလေးဖြစ်ရပါတယ်နောက်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲလေခုလက်ရှိဘောနော်ဒီမှာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေအများကြီးအတွက်ကိုလည်းအများကြီးလည်းစိတ်လည်းပူမိပါတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကုညီချင်းစိတ်တွေလည်းအများကြီးဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒါကမလုံးနိုင်တဲ့အနေမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ညဘက်ဆိုရင်တောင်မှအခုလက်ရှိဒီခြေနေကိုရစဲညလူတွေအကြောင်းကိုစဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာအဲ့တောင်မပြောပါဘူးဒီနေ့လို့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတကာမြေချောင်းများနေမှာပေါ့နော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါင်းဝင်ဆွေးနွေးတဲ့ဆရာမဖိုင်းတဲ့တောင်မှဒါဒီအကြောင်းတွေကိုလည်းဆရာဖော်လီနေကဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာ back to you So I salute the fallen heroes and the people who are really suffering from the assault of the terrorist armed forces. ဒါကြောင့်ဒီနေရာကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ငါအသက်ပေးသွားကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုနောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိုဒီအချက်မဲ့တောင်းကျင်သူလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ဒီရဆက်စွာနေနေမှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရအလုံးကိုဒီနေရာကနေပြီးတော့ဒါလေးစားကာရဝပြုလိုက်ပါတယ် back to you ဆရာ So I'll share my screen. Sorry. To be niya was screen ya kanda. Yes. Okay. So as we all know, today is the International Day of Action for Rivers. And the theme this year, as we all know, it's about rights of rivers. အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီနေ့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်းများချောင်းများအတွက်ကိုလှူရှားလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အတွက်အထိမ်းအမှတ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြင်းများချောင်းများရဲ့အခွင့်အရေးပဲဖြစ်ပါတယ် And then because of in my area, my territory, we also are saving the Salem River. And as we all know, this river is not just for us, the Karen people, but also other indigenous people along the rivers. I mean, coming down from Tibet to Burma, Myanmar, and many ethnic groups have shared this river. So I'm going to share my experiences about giving the rights of the Salem River. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေသကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တန်လွင်မြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒါဒီကဝထေးသိမ်းနိုင်ရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာတွေရှိပါတယ်ဒါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲတန်လွင်မြစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ KL မျိုးတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးတန်လွင်မြစ်ဒီဘက်ကဒေသကနေပြခံပြီးမြန်မာနိုင်ငံတခြားဖြတ်သန်းပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့တခြားမှာဆိုရင်တော့တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းများစွာဌာနေတိုင်းပေါင်းများစွာဟာလည်းဒီမြစ်ပေါ်မှာမိခုပြီးတော့ဒီမြစ်နဲ့အတူဒီထိုက်ရှိမျှဝေအသုံးပြုနေကြတာပဲလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီလိုတန်လွင်မြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်လွင်မြစ်အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်ခွင့်ရမှာလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမျှဝေဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So I also worry that it might be too abstract, and I'll try to make it simple. And when we talk about rights of the rivers, we talk about the river as a living
being, no? like a human being. So rights here we talk about legal personhood, like a human being. So when we give a right to the river, mean the river has a right to be recognized as a kind of as a legal entity, no? As a legal person. And of course, we know that the rivers, rights of rivers. If we look at the meaning, and we can compare also to other corporations, it's already for many years already been recognized as a legal entity that has also rights, and they're represented by people like the manager, like the executive, the CEOs, so if we compare to corporations, giving the right to the rivers also not so strange. ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီမြစ်တွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေဆိုတဲ့ဘိုင်းမှာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒါသဘောတရားပိုင်းကြီးဆိုတော့လေတအားကြီးဟိုဖြစ်မှာပေါ့နော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားမလည်မှာလဲဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တနိုင်တဲ့လောက်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမြစ်တွေမှာလည်းအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့လည်းသုံးပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့မြစ်တွေကိုလူသားတယောက်လိုပဲကျွန်တော်လူတယောက်လိုပဲ legal person လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တစုံတယောက်လိုတူတယောက်လိုဒါကိုစဉ်းစားသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းပဲလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြာဆိုမြစ်တွေမှာလည်းပဲသူတို့ကိုအတိမတ်ပြုပြီးခွေးတွေရှိတယ်ချိန်ထဲမှာပဲသူ့မှာဥပဒေရသူ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်သူအနေနဲ့အိမ်မှာသူ့ရဲ့ဘောနော်ဥပဒေရလည်းပဲချို့တော့ချက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကအခုမှအထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ဒီလို Rise of the River မြစ်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေမြစ်ရပိုင်ခွင့်တွေကိုအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုရင်တခြားသောဒီမှာအတိမတ်ပြုပြီးသားဒီသဘောတရားတွေနဲ့လည်းနှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဥပမာကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေဆိုပါစို့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဥပဒေအရသူတို့မှာရပိုင်ခွင့်ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ legal entity လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေအရသူအနေနဲ့ကနေပြီးတဲ့အခါအခွင့်အရေးတွေရှိပြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းတွေ corporation တွေကိုဆိုရင်သူတို့ရဲ့ manager ပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် CEO ပဲဖြစ်စေဒါကိုသူတို့ကိုတာဝန်ခံနေတဲ့ director ပဲဖြစ်စေဥပဒေကြောင်းရသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားရက်တီပေးနိုင်နေရင်ဆိုင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီသဘောတရားအတိုင်းပါပဲမြစ်တင်မှာလည်းပဲအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာကမြစ်တွေကိုလည်းကိုယ်စားပြုပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကောက်ွယ်ပိုင်ခွင့်သူ့အခွင့်အရေးတွေကိုအတိအမှတ်ပြိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းပါတယ် as you know that we have worked together with our indigenous people and the KNU and also our CSOs and international supporters to kind of come together and establish the Selwyn Peace Park. So that means many steps we have already have gone through, and then they're trying to develop the rights of the indigenous people and the relationship between the indigenous people and the land and other natural heritage. So now we need to think about like how do we promote the rights of the Selwyn River. ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံဌာနေတိုင်းသားတွေနောက် KNU ရပါလူမှုဖွဲ့စည်းများနိုင်ငံတကာမှာပတ်မှုပေးသူများနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတဲ့အခါမှာတန်နေငင်းငယ်ရေးဥယျာဉ်ရဲ့လို့ဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့စ조사ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအစင်ပေါင်းများစွာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးလေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာဆိုရင်တော့ဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေအခွင့်ဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေအခွင့်အရေးတွေကိုဒီမဲ့ပြုဖို့နောက်ချိန်ထဲမှာပဲဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မြေတွေဒါတွေမကောက်သူတို့ရဲ့သဘာဝအမွေနှစ်တင်စားတာတွေနဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုတွေကိုပါအသိမြတ်ဒီမဲ့ပြုမှုတွေရအောင်ဒါအများကြီးစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေရှိပါတယ်အခုဆက်ပြီးကြည့်ရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတန်လွင်မြစ်ရဲ့အခွင့်အရေးမြစ်တစ်ခုရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးမြစ်တင်ကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် So as you can see, highlighted some bullet points here that if we give the Selwyn River rights as a personhood, meaning we also need the legal protection of the Selwyn River, like we protect a person, and the second thing is that also meaning the Selwyn also can bring action to court, of course. Have to be represented by a legal guardian. So a legal
guardian here means the indigenous people, because we, the indigenous people, are the guardians of this river, land, and other biodiversity. And also meaning that the river can be owned by anyone. So here we also mean that the government also cannot say that they own the river and they can do anything they want. No, they cannot think of that way, because if you are a human being, no other one can own you as things like that. No? And the last point would be, and also when we talk about the rights of the river, it is not just the rights, giving the rights to nature. It's more than that. It is also the rights of the indigenous people, because only the indigenous people who understand the relationship between the nature and the indigenous people way of life, and meanings when we recognize the right of river, means also you recognize the right of the indigenous people, and also their worldview about rivers and about conservation, and so if you understand it, it is not a new thing to kind of recognize the right of the river. ဒီမှာလေးပဲအဓိကကြားတဲ့အချက်လေးတွေကိုဒါဒီ PowerPoint slide တွေမှာလေးရေးပေးထားပါတယ်အဓိကအနေနဲ့ကတော့ဒါဆိုရင်တန်လင်းမြစ်အခွင့်အရေးတွေကိုအတိမဲ့ပြုတယ်ဆိုတာကတန်လင်းကိုဒီလို legal person တစ်ခုလို့ဥပဒေအရဆိုရင်တော့ဒီမှာလေးရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုခွင့်ရေးကိုအတိမဲ့ပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာတာမန်လူတယောက်ကိုဥပဒေကကာကွယ်ပေးသလိုပဲတန်လင်းမြစ်မှာလေးပဲဥပဒေကကာကွယ်ပေးတဲ့အကာအကွယ်တွေရပိုင်ခွင့်ရှိတာကိုရှိညွှန်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုသာဥပဒေပိုင်ခွင့်ရေးတွေကိုအတိမဲ့ပြုတယ်ဆိုရင်တန်လင်းမြစ်ဒီလည်းပဲတခြားဥတီပေါ့နော်လူတယောက်ဒီတခြားတယောက်ကိုတရားလိုရတဲ့ခါမှာတရားစွဲနိုင်သလိုပဲဒါကနေပြီးတော့ဥပဒေကြောင်းရသူ့ကိုဆောက်ရှောက်နေတဲ့ဥပဒေကြောင်းရနေပြီးတဲ့ခါမှာအထင်းသူကနေပြီးတော့ကိုစားပြုပြီးတော့တရားစွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဌာနေတိုင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီလိုမြစ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အရတခြားသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ biodiversity လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇီဝလောကတွေကိုကာဝယ်ဆောက်ရှောက်နေသူတွေဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေကဒါတရားဝင်ကာကွယ်ပေးနေသူတွေအထင်းသူတွေလို့ယူဆလို့ရပါတယ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီလိုသာသူ့ရဲ့ဥပဒေခွင့်ရေးတွေကိုရပိုင်ခွင့်တွေကိုအတိမတ်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုဘယ်သူကမှပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ပြောလို့မရတော့ပါဘူးအစိုးရကနေပြီးတော့လေပိုင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတက်ရှိသူတယောက်ကိုနောက်တစ်ယောက်ကပိုင်နေဆိုတာမျိုးမရှိတဲ့သဘောပဲလေဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီလိုသာပေါ့နော်ဒီလိုအတိမတ်ပြုလိုက်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါဒီမြစ်ကိုသဘာဝတရားတစ်ခုတည်းကိုအခွင့်အရေးတွေပေးလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတစ်ချိန်ထဲမှာပဲဒီမြစ်နဲ့အတူပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့ဒီရှိနေတဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေအခွင့်အရေးတွေကိုတိမှတ်ပြုလိုက်တာပဲလေဖြစ်ပါတယ်ဌာနေတိုင်းသားတွေအနေထားကဒီလိုအကြောင်းနေနဲ့သဘောတရားရဲ့ဒီဘဝအနေထိုင်ပုံတွေချိန်ထဲမှာဘယ်လိုထင်သိကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုအတိမှတ်ပြုတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါဒီတနည်းပြောရမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုမြစ်တွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေကိုအတိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာဟာဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့ခွင့်ရေးကိုအတိမတ်ပြုလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ဒီလိုအတိမတ်ပြုလိုက်ခြင်းအဖြစ်တော့ကျမတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကဘာကိုလည်းပဲဌာနေတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးတွေအမြင်တွေကိုအတိမတ်ပြုလိုက်တာပဲလေဖြစ်တယ်ဒီနည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတရားတစ်စစ်ဌာနေတိုင်းရဲ့အရေးကြီးမှုတွေဒါထုံးတဲ့စင်တာတွေကိုပါအတိမတ်ပြုဟာရောက်သွားပါတယ် So we need to see the we need to understand the I cannot okay so yeah we have to really understand the relationship between the Salween River and the indigenous people. Here of course I will talk a little bit about our current people, and as we all know there are many other ethnic groups or indigenous people who share these rivers, and it is really important that we also learn to understand the relationship between the Salween River and the local and indigenous people. Of course, for us, is we see the Salween River that really play an important role in for our current people. So we have livelihood, and then we also have the identity, and then the last one is the spirituality. So these three things are really important for us. So as we all know, the livelihoods and every community that share, who live along the river, of course, the main source of livelihoods coming from the river, from agriculture, from fisheries, and from other like local trading, so on. So this is really important
indigenous people. So we current people, we said that if you want to be taken off by nature, you need to take care of nature by yourself. And we also have poems saying, we who drink water must take care of the waters. We who eat from the land must take care of the land. Only when we maintain the balance will our well-being be sustained. So here we talk about well-being, really that we need to take care of each other. So it shows that we have a reciprocal relationship between the rivers or the land. So if we can maintain this balance, then meaning we will have a healthy life. So a healthy life is very meaningful for indigenous people. So it is not just for us to get rich, but we also have to have a clean water, safe water, clean air, fertile land, so on and so on. ဒီလိုတန်လွင်မြင့်နဲ့ထားလေတန်လွင်မြင့်နဲ့ပုံမှာမျှဝေခန်းစားနေထိုင်ကြတဲ့ထားလေတိုင်းသားလူမျိုးတွေနောက်ကင်းပြည်ကရင်လူမျိုးတွေတန်လွင်မြင့်တစ်လျှောက်မှာဆိုရင်နေထိုင်သူပေါင်းကတိုင်းလူမျိုးပေါင်းများစွာထားလေတိုင်းပေါင်းများစွာလေးရှိပါတယ်ဒီလိုနေထိုင်နေကြတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ဒီမြင့်နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်နွယ်နေမှုဆက်ဆံရေးပုံစံတွေကိုလည်းနားလည်ဖို့တွေလည်းလိုပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတန်လွင်မြင့်တစ်လျှောက်မှာဆိုကြလို့ရှိရင်နေထိုင်ကြတဲ့လူတွေအများစုဟာတမန်ဝမ်းကျောင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီမြင့်ကိုပဲမိတည်နေကြတာရှိပါတယ်တမန်ဝမ်းကျောင်းတစ်ခုတည်းတွေမဟုတ်ပါဘူးသူကဒီတန်လွင်မြစ်ဒီလိုဒီတန်လွင်တစ်လျှောက်မှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ identity လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေဖြစ်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုဆိုတဲ့ spirituality ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုလည်းအဓိကသုံးပိုင်းအနေနဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်တမန်ဝမ်းကျောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြစ်တစ်လျှောက်မှာနေထိုင်သူအများစုကဒီမြစ်ပေါ်မှာပဲမိတည်ပြီးတော့တမန်ဝမ်းကျောင်းအဖြစ်တော့ပြကြတာများပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်မလားရှေးလုပ်ငန်းပဲလုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဒေသန္တရလိုက်ကိုရောင်းကိုဝယ်လုပ်တာတွေအစမြစ်တည်အမြဲတမ်းကိုဒီထလေးတိုင်းမျိုးတွေကိုအရေးကြီးလာပါတယ်အဲ့တော့ခင်လူမျိုးတွေအတွက်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုကြလို့ရှင်တော့ခင်မှာပြောတတ်တဲ့စကားပုံလေးတွေကြပြားလေးတွေရှိပါတယ်တဘာတရားကကိုယ်ဆောက်ရှောက်စေခြင်းရင်ကိုကတဘာတရားကိုဆောက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိတယ်ဒါတွေမကပါဘူးရေတောက်တဲ့သူကရေကိုဆောက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်မြေကနေစားလို့ရှိရင်မြေကိုဆောက်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ဒီလိုလူနဲ့တဘာဝကြားချိန်ခွင်ရှာမျှတအောင်ထိန်းချောင်းပေးနိုင်မှသာလျှင်ပဲကျမချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံမယ်လို့ပြောထားတာရှိပါတယ် well being ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာကတခြားမဟုတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေတိုင်းအတွက်ကိုတကယ်ကိုမိတီနေထိုင်နေတဲ့မြေတွေရေတွေသူတို့လည်းပဲကျန်းမာနေဖို့ကြံခိုင်နေဖို့အတွက်ကတောင်းရှိတယ်ဒါအပြည့်အလှန်ကိုမိခိုနေရတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါအသိမဲ့ပြုထားတာအရေးကြီးကြောင်းသူတို့အနေနဲ့ကလက်ခံထားပြီးလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကဒီလိုချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဟာငွေကြေးဥစ္စာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါဒီအနေကင်းတဲ့အရေးမျိုးဖြစ်ရမယ်တန်ရှင်းတဲ့ဝင်ခြင်းမှာနေထိုင်ဆိုင်ပြုမိတီစားတောင်းနိုင်ခြင်းကိုရှိညွှန်ပါတယ် back to you Sia. So like in indigenous people like all over the world not just Korean we when we talk about our what do you call identity we will not talk about it's like a family tree you kind of came down from your great grandparent coming down like that so we talk about more like they call it like not a family tree like a ginger root something like that so that you kind of deeply rooted in nature and you kind of depend on each other so the Salomon River is we can say that it's our identity if we don't have the river we will lose many of our current indigenous people identity so like I want to put the Maori people in New Zealand they say I am the river and the river is me right so this is really showing that the river and the Maori people are the same so they are together and for us is Salomon is the lifeblood of our current people and the living body of our current people and also our history our lives and our future also depend a lot of the river so that's why we are trying to make we're trying to advocate and try to stop big dams on the river so that the river will be flowing freely without any cascade of dams because if you block the dams if you block the river you will make the river unhealthy and it is like an insulting to us because as I said the river is a well-being and it is us
too, no? ဌာနေတိုင်းသားတွေလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရင်လူမျိုးတွေမှာမဟုတ်ပါဘူးကဘာနဲ့မှရှိတဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေအားလုံးရဲ့ identity လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်တည်မှုလက္ခဏာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုသဘောတရားနဲ့မှများစွာဆက်ဆက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကတခြားနိုင်ငံကလူတွေခြားလူမျိုးတွေပြောသလိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့စဉ်သက်လာတဲ့နောက်ကျောင်းကိုကြည့်ပါဆိုလို့ရှိရင်ခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ family tree လို့ခေါ်တဲ့ဟာဘယ်သူကနေပြီးတော့အဘိုးတွေအဖေတွေပြီးကနေဘလို့စဉ်သက်လာတယ်ဆိုတဲ့အပင်နဲ့ကြည့်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဌာနေတိုင်းသားတွေကတော့အမြင့်လို့ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနေတဲ့ဒေတာကိုစာတီမြေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချင်းတို့လိုကဲဟိုးအမြင့်တွေထဲမှာတွေ့ဆိုင်ပြီးတော့အခြေချပြီးအမြင့်တွေနေထိုင်တဲ့မျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရစာတီမြေပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရမယ်အပြန်အလှန်မိခိုမှုဆိုတာကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တန်လွင်မြစ်ဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ identity ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုလက္ခဏာပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်လွင်မြစ်ကြီးဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခင်မျိုးတွေဒီမှာတန်လွင်မြစ်တစ်လျှောက်နေထိုင်နေကြတဲ့ဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ identity ဖြစ်တည်မှုလက္ခဏာလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒီ slide မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ New Zealand မှာရှိတဲ့မော်ဝီလူမျိုးတွေကပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုကိုးကားပေးထားပါတယ်သူကပြောထားတာကငါသည်မြစ်ဖြစ်သည်မြစ်သည်ငါဖြစ်သည်လို့ဆိုထားပါတယ်တန်လင်မြစ်နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်လင်မြစ်သည်ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တယ်တန်လင်မြစ်သည်ကရင်လူမျိုးတွေရဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်တန်လင်မြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေဖြစ်တယ်အနာဂတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုလည်းညာကြီးပြောထားတာလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီတန်လင်မြစ်ပေါ်မှာရေကဒီမှာရေကာတာကြီးတွေဆဲကြီးတွေတိဆောက်မှာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မလို့တင်ညာကိုတိုက်တွန်းဆွလို့ဆိုတိုင်းမှုစပန်ကိန်းတွေကိုရည်တတ်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြစ်ဒီတကယ်ကိုဒါပုံမှန်လူလူလက်လက်အစီအစဉ်တွေမှာဒါနေဒီမြစ်ဒီကျမ်းမှာကြံခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဒီမြစ်ဒီလည်းပဲဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍မြစ်မှာသာဒီကားဓာတ်တွေအစစ်အစစ်တိဆောက်လိုက်လို့မြစ်ကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမြစ်ဒီလည်းကျမ်းမှာနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမြစ်မကျမ်းမှာတဲ့မြစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကောင်းမွန်စွာချမ်းသာဒုက္ခရှိသောနေထိုင်နိုင်မှုကိုဒါပိတ်ပင်လိုက်တဲ့စော်ကားလိုက်တာပဲလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပြီးလိုက်တာလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ် back to you Sia. Thank you. Yeah, last point is the spirituality. Now the Salween River is really important for our spirituality because our indigenous people believe we see the river has a spirit or the guardian spirit or what it's a guardian spirit or spirit guardians. And that's if we have anything to do with the river, we have to communicate with the river, the spirit of the river, and to also ask for permissions. And then when we use the water, and then at the end of the day, then we have to also offer back to the river, offer our offering. So this is the relationship between the rivers and our current people. So I mean I can go on and on about this one. So for the time sake, so I will say that as we said that we treat the river as a living being and it has a spirit. So we treat them with respect. So that's why we really don't want to really make the river spirits. What do you call it? Upset the river of the spirit of the river. If we upset them, it will also have negative consequences on our people. So this is really important that we understand the river from the perspective of our indigenous people. နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ spirituality လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပိုင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယုံကြည်ကိုယ်ွယ်မှုပိုင်းပါပဲဒီလိုမြစ်တွေဟာလည်းယုံကြည်ကိုယ်ွယ်မှုပိုင်းတွေကိုပဲအရေးကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်လို့ရှိရင်မြစ်ဆိုရင်မြစ်ဆောင်တဲ့ပစ္စည်းမြစ်ဒီအလုံးကိုဆောက်ရှောက်နေတဲ့ဒါအဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့ဒီဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုလိုပဲယုံကြည်ကိုယ်ွယ်ကြတာလေးလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြစ်နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုလို့တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်တောင်းရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမြစ်ကရေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးဆွဲတယ်ပြီးတော့တစ်ခါမှပြန်ပြီးကိုကနေပြန်ပူစောဘာသာတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြစ်တွေလို့ပြောမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်းလူမျိုးတွေထားတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့အကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေဟာအရေးကြီးလာပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်ဆိုလည်းအများကြီးပြောလို့ရပါသေးတယ်သို့လို့လည်းပဲဒီအချိန်ကညာတော့ဖြစ်အဓိကအချက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမြစ်ကိုသက်ရှိတရားလို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စဉ်းစားပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနောက်ကဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာသူအနေနဲ့ကမြစ်ဒီလည်းပဲဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်းတော့ဒါပူစောဘာသာရတဲ့ဒီအဆောင်ရှောက်တစ်ခုလိုလည်းသဘောထား
ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လေးလေးဆက်ဆက်မြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါယုံကြည်ဆက်ဆက်ပါတယ်အကယ်၍များဒီမှာဒီမြစ်တွေပေါ်မှာခုနကပြောလို့ရေကားဓာတ်တွေဆဲတွေတိဆောက်လိုက်လို့တကယ်ကိုပဲဒီမြစ်မှာရှိတဲ့အမြစ်ကိုဆောက်ရှောက်တဲ့ဒီတွေဒီမှာကျွန်တော်ဒီမြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့မင်းကြီးတွေသားသူတို့ရဲ့မကျင်တဲ့အောင်သာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်ပေါ်မှာမိတည်နေရတဲ့လူတွေပေါ်မှာလည်းပဲဆိုးရွားတဲ့အကျိုးဆက်တွေရှိလာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမြစ်ရဲလို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အမြင်ရှုထောင့်တွေကနေပြီးတော့လေဒီမြစ်တွေအရေးပါမှုကိုထည့်သွင်းသုံးသပ်ကြောင်းသုံးသပ်ဖို့လိုကြောင်းလေပြောချင်ပါတယ် back to you sir So it will be the last slide. Sorry for taking the time so long. So when we talk about rights of Selwyn, this also means indigenous rights also, issues. So when we talk about giving the Selwyn River legal rights, also means we need to recognize indigenous people's relationship with the river. It will also thereby recognize indigenous people's worldviews. And also recognize, what has been part of our customary law, for ages. As probably for the legal point of view, it might be a new thing, but for our customary law, we already have, recognized this for a long time. No? So as I said, the Selwyn River is not just a natural resource as probably the governments and corporations we see and see the river as a commodity, water as commodity that can be traded, can turn into other development things. So for us, as I said, we have seen the river as a living entity. So we treat them, we respect. So this is already in our culture and our customary law. And also when we give a river, Selwyn River, legal rights, also meaning we also have to start our equal relationship between the government and indigenous people. Also, government would recognize the meaning of the Selwyn in our culture and accept as co-guardians of the river. So the worry is that if we talk about giving the right to the Selwyn, and the government we give the river to the right to the river, and that the government is the main decision makers about how to protect this river, and then they can also sideline our indigenous people. So that's why it's really important that we see this right of the Selwyn River from our indigenous people perspective, that we need the indigenous people's rights also need to be recognized as guardians or co-guardians of the river, right? And then the last point will be that we also need to respect that the Selwyn River also need to flow freely, without disturbances on its main river. Okay ပါဒါလေးကတော့နောက်ဆုံး slide တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့တန်လွင်မြင့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုပြောပါဆိုတာကဒါဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဌာနေတိုင်းလူမျိုးတွေကြုံနေရတဲ့ဒီလိုအခွင့်အရေးပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်လွင်မြင့်ကိုဥပဒေအကြောင်းအရာအခွင့်အရေးတွေကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေအခွင့်အရေးတွေကိုအတိအမှတ်ပြုရဖြစ်တယ်ဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ဒီမြင့်တဲ့အကြောင်းမှာရှိနေတဲ့ချိတ်ဆက်နေမှုတွေကိုအတိအမှတ်ပြုပေးတာဖြစ်တယ်ဒါဒီတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ world view လို့ခေါ်တဲ့အမြင်တွေကိုပါအတိအမှတ်ပြုပေးတာတွေရောက်ပါတယ်ဒါကပေါ့နော်အခုမှဥပဒေတွေဒီအရာပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ခွင့်ရတစ်ခုအသိမှတ်ပြုပေးတယ်ဆိုတာကအသစ်အဆန်းလို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်ကတော့တန်လွင်မြစ်ကိုဒါတွေတိုင်းသားတွေကနေပြီးတော့သူရဲ့တပေါဒီလိုမျိုးဒီ customary လို့ခေါ်တဲ့ရွာတလေထုံးတဲ့စင်လာဥပဒေတွေမှာကအသိမှတ်ပြုပေးခဲ့တာနေပေါင်းများစွာကြာနေခဲ့ပြီပဲလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန်လွင်မြစ်ဆိုတာကတဘာဝရှင်မြစ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဒီကမှာတန်လွင်မြစ်ကိုပေါ့နော်တန်လွင်မြစ်ကိုပဲဒီမှာရှိနေတာကိုသူကနေပြီးတော့သူ့ကိုလေရှင်မြစ်ဒီမှာရေတွေကိုလေရှင်မြစ်တစ်ခုလိုပဲသုံးချဖို့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တန်လွင်မြစ်ကိုအတိမှတ်ပြုပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေအရင်ချင်းမှုမှာဖြစ်တော့တန်လွင်မြစ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုအတိမှတ်ပြုပေးရရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဌာနေတိုင်းသားများအနေနဲ့ကတန်လွင်မြစ်ကို living entity လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့လူပုတ်တယောက်လိုသဘောထားကြပါတယ်အဲ့လိုပဲလေလူတယောက်ကိုဆက်ဆံသလိုပဲဆက်ဆံပါတယ်လေးစားမှုတွေလည်းပေးပါတယ်ရုံးမှလည်းရှိပြီးသားဖြစ်သလိုဒီရွာဒလီထုံးနဲ့ဆင်လာအရာစမောင်းချုပ်မှုပိုင်းတွေမှာလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတဲ့ဖြစ်ပါတယ်တန်လွင်မြစ်ကိုဥပဒေအခွင့်အရေးတွေပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့တန်လွင်မြစ်ရဲ့ကြားမှာရှိနေတဲ့ပြည်လက်မိကိုမှုကိုတန်းတူအသိမှတ်ပြုလိုက်တာဖြစ်သလိုတစ်ချိန်တည်းမှာပဲလေဒီလိုဒါတွေတိုင်းသားလူမျိုးတွေဒီမြင့်ရဲ့ဒါကိုအထိန်သူတွေဒါမဟုတ်လေပူတဲ့အထိန်သူတွေဖြစ်နေတာအစိုးရအနေနဲ့က
အတိမဲ့ပြုပေးဖို့တဲ့လူတွေအပိုင်းပဲလေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဒါတန်လင်းမြစ်မှာဒီလိုမြေတွေမှာလည်းအရာပိုင်းကိုအခွင့်အရေးရှိတယ်ကိုအတိမဲ့ပြုလိုက်ရခြင်းအတိမဲ့ပြုလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒါနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒီဒါဒဲနူအဖြစ်ဒါကိုလည်းစပြောင်းချုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိမဲ့ပြုပဲရောက်ပါတယ်ဒီမြင့်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာလို့မလုပ်ဘူးဆိုတာအတိကဆုံးဖြတ်သူကအစိုးရတူပဲထားပြီးတော့ဌာနေတိုင်းသားတွေကိုဖေးဖယ်ထားလို့မရပါဘူးမြေမှာအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့အတိမဲ့ပြုပေးမယ်ဆိုရင်ဌာနေတိုင်းသားများဒီဒါကိုဒဲနူအုပ်ထိပ်သူများဖြစ်တဲ့ဒဲနူဒါကိုလည်းပဲပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအတိမြောက်ပြုပေးဖို့လိုတဲ့အပိုင်းပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့တန်လင်းမြစ်ဒီချားမြစ်တွေလိုပဲလွတ်လပ်စွာစီးဆင်းနိုင်တဲ့မြစ်တစ်ခုဒီမှာလည်းပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ခွင့်ရအဖြစ်ရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းလေးစားဖို့နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် So to end, these kind of concept and practices, we are going to promote it in our Seven Peace Park, and also would like to also encourage other brothers and sisters from other ethnic states also to think about the rights of the Seven River. And I'm sure that if we can promote and if we can really get our people and the relevant governments or de facto governments in our area to recognize these, I think that will be really important to kind of promote these legal, kind of recognitions of the rights of the river in our future federal democratic constitution. Thank you very much. ဒီကုန်းကျုပ်နေနေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတန်လွင်ငင်းငင်းဥယျာဉ်မှာဖြစ်တော့ဒီလိုသဘောတရားတွေကိုပို့ပြီးတော့လူတွေကနေပြီးတော့အမြင်တွေကိုနားလဲလက်ခံလောက်ကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတဲ့အခါမှာစူးစမ်းမြင့်တင်သွားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်အကဲကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီလိုပေါ့နော်တန်လွင်မြစ်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကြံဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်အစိုးရတွေဒီဆိုင်နေတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်နေတော့လူများအနေနဲ့ကအတိမဲ့ပြုလာမယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒါဒီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကရေးကြီးတဲ့ဒီလိုမြစ်တွေအခွင့်အရေးတွေကိုဒီအတိမဲ့ပြုမှုတွေရှာဖို့အတွက်ကိုလို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီမှာတယောက်နေကြတဲ့ရှိနေကြညီကိုမောင်နှမတွေလည်းပဲဒါတွေကိုလည်းမြင့်တင်သွားဖို့လေကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီသားဒီမဲ့ပြောင်းကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ် Federal Democracy ဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံဥပဒေမှာဒါကိုပါကျွန်တော်တို့ဒီကထည့်သွင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ဒါဒီရွေးချက်တွေပြည်စုံလာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you very much, Paul, for your insightful description and explanation of the importance of water and its relation to the people. So there are a few key points for take it away that I'd like to maybe briefly repeat it again. The first point is that water is a living being, and it has life. That's the most important point that we need to keep in mind from the concept that Paul has described, and it has a legal right as human being. At the same time, water it has a very close relationship with human and people, and then we use them, and they need protection, and we need to protect them. And then again, it provides livelihoods and all sort of people to live. And it also has a very close spiritual relationship with humans. And of course, humans use them, and then they need permission. So those are the key points. Again, that and it has describing and explaining this from the perspective of Solway River. So the rights of Solway River, the rights of river it's also the right of indigenous people. Again, the indigenous people rights needs to be recognized as a co-guardian of the rivers. So those are the key takeaway points that from what he has described us from tonight's talk. Thank you, Paul, for the very insightful description of the concept of water and its relationship to human. And I'm sorry to let you know that Dr. Mirzo will not be able to join us to today's evening event because he has some other important urgent matters came up. So I'd like to apologize to everybody that who wouldn't be able to join and speak, be with us tonight. So if you have questions and if you have comments,
please write your comments or questions in the live Facebook. There are 3 Facebook likes that we have show. The first one is from the Center for Social Development Study from the Chulalongkorn University Facebook Live. And the second one is Current Information Center Facebook Live. And the third one is the Grand River West Facebook Live. If you have questions and comments, please write down your questions and comments from the Facebook Live, and then we will collect your questions and comments, and then we will ask the panelists after the discussion. So I'd like to invite the second panelist, our colleague, Ms. Piapodis, to speak. Thank you. Ms. Piapodis, the time is yours. Thank you very much. And I understand that we only have less than 30 minutes for this session. So I'll be very brief and welcome any question or discussion after the presentation. I'd like to share my screen. I have the very brief PowerPoint here. Yeah, so the topic that we are discussing today is about no dams, no dictatorship, and how to ensure that the river are free flowing, and how can it be the source of life for the earth and for the next generation. So I accidentally used the same cover photo with Paul, which is the Salween River I took many years back. On left hand side is Salween Peace Park, current state, Myanmar, and on right hand side is Salween Wildlife Sanctuary in Mae Hong Son Province, Thailand. Translation, please. Okay ပါအဲ့တော့ဒီမှာအချိန်ကို ဆရာမ ဟုတ် စ ဆ တဲ့ ရာ အခုနဟာလေးလဲဆရာ ပြလိုက်မယ်နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကဆရာဒီမှာ LS ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကြီးညာအသိပေးသွားတာကတော့တစ်ချက်ပါနှစ်ချက်ပါတစ်ချက်ကတော့ဒေါက်တာမြင့်စောကဒီနေ့မှာဆရာမပြီးလို့ရှင်ဆရာမ540ပြီးလို့ရှင်ပြောဖို့ပါဒါပေမဲ့ဆရာဒီအရေးပေါ်ပေါ့နော်ကိစ္စရဲ့လေးပေါ်လာတာကြောင့်မို့လို့ဒီပွဲကိုမတက်နိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းနားလေတည်ခံပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကတောင်းပန်ပါတယ်ဆရာအနေနဲ့ကတကယ်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါစူးစမ်းပြီးကြောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်လည်းဒါသဘောတူပြီးသားပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုဒီနာကဆရာပေါ်ဆွေးနွေးသွားတဲ့ထဲမှာတော့ပေါ့နော်အဓိကအချက်ကြီးလေးချက်ကိုတော့ဆရာလက်စ်ကထောက်ပြပေးသွားပါတယ်ရေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့အားလုံးတို့ကဒါတက်ရှိတခုပါပဲသူမှလည်းဘဝရှင်သန်မှုစွာလေးရှိတယ်လူတွေအများစုအနေနဲ့ကဒါကိုလက်ခံတဲ့ဘုသဘောတရားကိုဆရာကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းပဲရေးမှာလည်းပဲလူသားတွေလိုပဲလက်ရှိလိုပဲစဉ်းစားမယ်ဆိုသူမှလည်းဥပဒေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ခွင့်တွေရှိတယ်ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရင်းနဲ့လူသားတွေကြားမှာရှိတဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေဟာများစွာဒီလိုပေါ့နော်နီးနီးကကဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီရေးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းသုံးဝန်းချောင်းတွေလည်းပေးပါတယ်လူတွေကိုမိကိုအားထားစရာအများကိုပေးသူတစ်ချိန်တည်းမှာပဲယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့လည်းဆိုင်နေတဲ့မြေတဲ့ရည်တဲ့ချောင်းတွေတစ်ခုလောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဒါပူဇော်ပါတာပြီးတော့ခွင်တောင်းပြီးမှလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတန်လွင်မြတ်မှာလည်းပဲသူဒီလည်းပဲနော်သက်ရှိမြစ်စင်းဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သူမှလည်းပဲဥပဒေရပိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးတွေရှိနေတယ်တန်လွင်မြစ်ရဲ့မြစ်စင်းရဲ့အတီရပိုင်ခွင့်ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရပိုင်ခွင့်တွေအတိအမဲ့ပြုလိုက်တယ်ဆိုဒါထန်လေတိုင်းသားတွေအခွင့်အရေးကိုအတိအမဲ့ပြုရောက်တဲ့ထန်လေတိုင်းသားများဒီမြစ်တွေကိုဘူးတွေအုပ်ထိန်းနေသူတွေဘူးတွေဆောက်ရှောက်နေသူတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဆရာပေါ်ကနေပြီးတော့ဒါဒီတဲ့ဝင်မျှဝေဆွေးနွေးပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးဆွေးနွေးမှာကတော့ဆရာမဘာရဲ့ bodies ပါဆရာမကကလည်း message ပေးပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကောင်းစင်မှာတော့ဆရာမကနေပြီးတဲ့အခါမှာမြစ်တွေမှာကျွန်တော်ဆယ်တွေမလို့ရေကားတာတွေမလို့ဘူးအာနာရှင်စနစ်တွေမလို့ဘူးဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရမှာသူကလည်းပဲတက်ဆန်ဆန်ဆရာပေါ်တန်လွင်မြစ်အကြောင်းပြောသွားသူတန်လွင်မြစ်ပုံလေးကိုဒါနှစ်ပေါင်းများစွာကရိုက်ခဲ့တာပါဘယ်ဘက်ချမ်းကတော့တန်လွင်ငင်းငင်းဥယျာဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တန်လွင် Life Park Sanctuary ဆိုပြီးတော့တန်လွင်ဘေးမဲ့တော်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းဘက်ချမ်းဖြစ်ပါတယ် back to you Pai Yeah, the Salween is actually one of the longest free-flowing rivers in the entire world, and I would say that this is because of of course the efforts of civil society, academics, and concerned citizens in the entire region, in the entire basin from upper reaches in Yunnan province. Our friends there work very hard to save the Salween or Nu Jiang River from the proposed cascade of 13 dams that proposed by the company in China, in Yunnan province in China. While we are downstream in Thailand and Myanmar, we have been working together for over 20 years to voice the concern of local people and
environmental and social impacts that would happen if all these proposed dams are being built? ခုလက်ရှိမှာဆိုရင်တော့တန်လင်းမြစ်ဒီကဘာပေါ်မှာလွတ်လပ်စွာတကယ်စီးဆင်းနိုင်တဲ့ဒီအရှိဆုံးမြစ်များတွေကတခုနောက်ဆုံးမြစ်လို့တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီလိုတောက်လျှောက်လည်းပဲဒီလွတ်လပ်စွာမြစ်ကစီးဆင်းနိုင်နေဆိုတာကရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဒါသူတွေဒီပညာရှင်တွေရှင်ထဲမှာပဲဒါစိုးရိမ်နေကြတဲ့ဆိုင်ရာဒေသမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အထက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖျားခံရမှာယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တန်လင်းမြစ်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်တန်လင်းမြစ်မှာဖြစ်တော့ဒီအဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေအဆိုပြုထားတဲ့ရေကာတာပေါင်း30ကိုစောက်မှာကိုမလုပ်ဖြစ်ဒါကိုအဆိုပြုထားတာတွေကိုမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါယူနန်ပြည်နယ်တခြားမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကမဲ့တွေကအကြီးအကျယ်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကမြစ်ညာမှာပါမြစ်ရှည်ဒေသမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ထိုင်းတို့မြန်မာတို့ဆိုရင်လည်းတစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာလာအောင်လို့ပေါ့နော်ဒေသခံပြည်သူတွေဒီနေ့ကဒီလိုသာရေကာတာတွေဆောက်လိုက်မယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုရေးရာမှာစိုးရိမ်စရာတွေအများကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုပြည်သူတွေရဲ့အတန်းတွေပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ကိုပဲဒါပြောနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် back to you So already many years the affected communities along the Salween River gathered and celebrate this today the International Day of Action for Rivers Against Dam and for People. I think this photo was back in 2006 when people are still concerned about forced labor that could happen if the Salween dams on the border were to build by Thai and Chinese company. And to date, we still have this kind of celebration and action in many places throughout the basin. Today, we have at least 3 or 4 places where people gather and voice their concern and express their needs to keep the Salween River free flowing. ဒီပုံလေးဟာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒေသခံပြည်သူတွေကနေပြီးတော့စူးစီးပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ငံတကာကျွန်တော်မြစ်ချောင်းများနေတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဆွေးမှုတွေဒီမြစ်ချောင်းတွေသူပြည်သူတွေအတွက်ဆွေးမှုတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပုံလေးပုံလေးလှုပ်ဆောင်ချက်တွေတခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မအောင်ဆိုတော့2006ခုနှစ်ကပုံမှာအဲ့တော့ဆိုရင်တော့ဒီလိုတလင်းမြစ်မှာဒါဒီလိုရေကာတာတွေဆောက်မယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာလောကခိုင်းစေမှုတွေကလည်းဒီဖြစ်လာနိုင်တဲ့ထိုင်းတွေဒီတရုတ်ကုမ္ပဏီသားဆောက်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ဆွေးမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ပါအောင်မယ်ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်းပြည်ဆိုင်ရာမြစ်ချောင်းများနေမှာပြင်တော့ဒီလိုပဲလှုပ်ရှားလှုပ်ဆောင်မှုတွေအသုံးလေးနေရာမှာလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်လူတွေအကုန်လုံးကစူးစီးပြီးတော့ဒီမြစ်တွေလွတ်လပ်စွာစီစဉ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့အဆိုရမှုတွေကိုဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရှိကြပါတယ် back to you you're muted Pai Sorry. Yeah. I think the key point is that we're concerned about the proposed dam on the Salween Basin is that there is no peace yet on the Salween Basin. And today we are talking about the entire country of Burma or Myanmar. So for us, we think it's very important to restore peace, restore democracy before any proposed dams being on the table to discuss, because people must be given the opportunity to meaningfully participate in any decision making that would involve in the plans on the Salween dams or any dams in their area that would affect their life and livelihoods. ဒီနေ့မှာဒီလူတွေခုလည်းရှိမှာပေါ့နော်။တန်လွင်ဒီကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေလူတွေမှာများစွာဆွေးမှုတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုလည်းဒီတလမြစ်တစ်ချောင်းမှာညင်ညင်ရမရှိသေးဘူး။ဒါတွေမကောက်ဘူး။မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးဒီခုလည်းရှိမှာကွာစင်နာသိမ်းမှုတွေကြောင့်ကိုများစွာကိုမငြင်းနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာညင်ညင်ရအရှင်လှုပ်တင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာပဲလေတကယ့်ကိုပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီကိုပြန်ရအောင်လုပ်ပြီးမှသာလေအခုအဆိုပြုပါထားပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီကရာစီမံကိန်းမျိုးတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်တာပဲရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေမှာလူတွေကပါဝင်ခွင့်တွေရဖို့လိုပါတယ်။အကယ်၍တန်လင်းမှာပဲဖြစ်စေတခြားသောမြစ်တွေမှာဖြစ်စေဒီကရာတွေတိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာတာဒေသခံပြည်သူတွေပဲအကျိုးခံစားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကပြောနိုင်ဖို့ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတာကအရင်ဆုံးတော့ငြိမ်းတွေရရှိဖို့ကပို့ပြီးတော့လို့အရေးကြီးပါတယ်။ Over to you.
Okay. Sorry. Yeah, I like to share briefly about the sister river, the Mekong River that been dammed for already 11 dams in the upper reaches in Yunnan province in China, and in downstream area already 2 dams built in Laos. So people over there in the Mekong Basin in 6 countries already learned devastation that caused by hydropower dams and that regulate the river. The flow is not naturally or not by the season anymore. Decline of fish catch, all these things should not happen to any place. And it is very important that on the International Day of Action for Rivers, we can raise our voice and we can ask to participate and we can stop this kind of destruction. ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီတယ်လီမြင့်နဲ့မြင့်ညီမှာလို့ပြောလို့ရမယ်မဲခေါင်မြင့်အကြောင်းကျမဒီမှာနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်မဲခေါင်မြင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်ညဒေသမှာဆိုရင်ရေကာတာသူကနေပြီးတဲ့အခါမှာရေကာတာလက်စစ်တာထုတ်ပေါ်ရေကာတာဆင်ပေါင်း17ခုဆောက်ထားပြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြစ်ချေမှာဆို2ခုဆောက်ထားတာရှိပါတယ်ယူနန်ပြည်နယ်မှာ17ခုကျမတို့ဒီလာအိုမှာ2ခုပါအဲ့ခါမှာမဲခေါင်မြင့်ဝမ်းဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာ6နိုင်ငံပြည်သူတွေကအခုဆိုရင်ပဲဒီလိုရေကာတာတွေဆောက်တာကြောင့်မို့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုဒါခန်းစားနေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်ရေကလျှက်စစ်တာထုတ်လို့တဲ့ရေလျှက်စစ်တာထုတ်လို့မှုတွေရှိတာကြောင့်မို့လို့မြင့်ရအစီအစဉ်မို့ဟာအရင်လိုရာသီလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မြေအစီအစဉ်နဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲသွားတယ်အရင်တော့ကရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ငါမျိုးတွေပုံမှန်လဲထိခိုက်မှုတွေများစွာလည်းရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆွေးရတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဆွေးရတဲ့တရားမှုမျိုးဆိုတာဘယ်သူမှဘယ်နေရာမှာထိခိုက်ခံစားနေတာမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့လိုပြည်ဆိုင်ရာမြစ်ချောင်းများအတွက်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ရှားလို့ဆောင်ကြတဲ့နေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတန်အနေနဲ့ပြောဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုဖြစ်လာပြီးဖြစ်လာစရာဒီနောက်ဆက်တွဲတွေကိုစိုးရိမ်မှုတွေကိုဒါလူတွေတယောက်ပြောဆိုဆွေးနွေးလှုပ်ရှားကြဖို့လိုပါတယ် over to you So this is the action today that we just had in Chiang Rai province on the Mekong River that people gather and demonstrate. And I think this is very similar to what you are doing in Myanmar for the past 1.5 months, that without us standing up and voice our concern and raise our voice against any decision making or any kind of dictatorship, there will be no future. So it is very important, and my admiration and my respect to all colleagues and friends in Myanmar, and we'll stand together, and I stand with you. ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့စီမှာပေါ့နော်ဒါ Chiang Data ခရိုင်မှာပါကျမတို့ဒီနေ့မှာမဲခေါင်မြစ်ပေါ်မှာကျမတို့ကနေရက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်ပေါ့နော်တလားခွဲနေပါလူတွေလုံးနေကြသလိုဆန္ဒတွေကိုထုတ်ပေါ်နေကြတာမျိုးနဲ့တူတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုကျမတို့ကအမှန်တရားဘက်ကရက်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ဒါတွေကဒီလိုတွေကဆိုရတယ်ဆိုတာတွေကိုသိအောင်ပြောဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးချက်ချမှတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ဒီကနေပြီးတော့အနာရှင်တွေကိုလက်မခံပါဘူးဒါလို့သာသူတို့သုံးပြတာကိုလက်ခံနေမယ်ဆိုကျမတို့ကအနာကဲဆိုတာရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဒါလုပ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကပုံတွေကိုဒီမှာပြထားပါတယ်ဒီချိန်ထဲမှာမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့အခုလိုတကယ်ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကအမှန်တရားဘက်ကနေရက်တီးပြီးတဲ့အခါမှာဆန္ဒတွေကိုထုတ်ဖော်နေကြတဲ့သူတွေကိုလည်းလေးစားကြောင်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ကျမဒါနေပြီးတော့ကတော့ပြုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့လည်းပဲဒါရှိနေကြတဲ့ကျမမြန်မာပြည်မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူကျမတို့ကနေပြီးတော့ရက်တီးပေးနေပါတယ် Okay, thank you very much. And let's have some discussion as we have around 15 minutes left. Thank you, Pai, for your presentation and share the stories. And thanks for being with us. And I believe that you will continue to the struggle that we have been doing over the last many years. And thank you very much. And just to take away a few points from Pai's presentation, the first point it's about the construction of dams on the rivers, and he has mentions the importance of rivers as well as the current situation facing Burma. And then again, the Salween River Basin is continued to be in war zone, and as now we see in the whole country, it's also happening in the whole country right now. And before building dams,
especially in Burma, what the leaders need to do is to restore peace, democracy, and establish federal democratic country. And that the key decisions to build dams or not build dams on the rivers must be in the hands of the people, not in the hands of the dam builders and just a few leaders. And then she has told us some lessons from the dams constructions on the Mekong River. There are already 2 dams constructed in the lower Mekong River, and the people living in the Mekong River sides have suffered significant impacts from the dam constructions. And there are 9 more hydropower dams are planned to be built on the Mekong River. So today is the day where communities and people around the world express their concerns and desires against the dam constructions on rivers. So today is the day where we have to remember that rivers is very important to us. Without waters, without river, human will be existed in this world. So not sure, do we have any questions from the participants here? Before moving on to the questions and discussions, Shama Sadida, could you please do a brief interpretation from what I have said? Thank you. Okay, ပါဆရာဆရာမများအခုဒီမှာပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဒီပညာရှင်များဆွေးနွေးပြီးတော့ပါအကယ်မေးချင်တာလေးရှိမယ်ဆိုရင်ဒီ chat box မှာလည်းမေးလို့ရသူတို့ live page တွေအောက်ကနေပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒါခဏလေးကျမတို့ဒီမေးခွန်းလေးကို panelist တွေကိုပါယူပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုဆွေးနွေးပြပါတဲ့ဆရာမဖိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာဆရာမအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ဒီကရဒီဆောက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ကျတဲ့ဒီကရတွေမဆောင်လို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာကျူစားခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းထည့်ပြောပေးသွားပါတယ်ဆရာမပြောသွားတယ်မှာအဓိကချက်တွေပြောရမယ်ဆိုလို့ဒီမြစ်တွေပေါ်မှာဒီကရတွေစောင့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တွေနောက်မြစ်တွေကလူတွေတက်ကိုဘလောက်အရေးကြီးတယ်လူလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုလည်းဆရာမကထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောပြသွားပါတယ်ဒီတန်လင်းမြစ်တခြားမြဝန်းဒေသတစ်လျှောက်ဟာဆိုရင်တော့ဒါပြောရမယ်ဆိုရင်တော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသအဝါဆုံးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးမှာလည်းပဲဒါကလည်းတွေ့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရေကာတာတွေစောက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီမြန်မာပြည်မှာရေကာတာတွေစောက်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ခေါင်းဆောင်တွေကအရင်ဆုံးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီ Federal Democracy ရအောင်ဒါပထမဆုံးလုပ်တဲ့နေရေကာတာစောက်မလားမစောက်ဘူးလားဆွဲဆုံးဖြတ်ချက်တည်ထားသည်ဒီစောက်ချင်တဲ့သူရေကာတာဒီစောက်ချင်တဲ့သူတွေကုမ္ပဏီတွေလူနေခေါင်းဆောင်လူနေစုလက်ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေကနေပြီးတဲ့အခါမှာပါဝင်ဆုံးဖြတ်တာမျိုးဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါတွေမကပါဘူးဆရာမကတခြားသောဒီလိုရေကာတာဒီစောက်တာကြောင့်ရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလည်းမျှဝေပေးထားပါတယ်မဲခေါင်မြစ်မှာဆိုအခုလက်ရှိလာအိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မဲခေါင်မြစ်မြဝန်းဒေသမှာရေကာတာ2ခုဆောက်ထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မဲခေါင်ဒေသမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေကဒီလိုရေကာတာဆောက်တဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်မို့လို့ဒါကူတွေကဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်နေပြီရှိပါတယ်ဒါလေးအမြဲကြီးမားတဲ့ဘိုင်းတွေပါဒါတွေမကောက်တစ်ချက်ကိုပို့ပြီးထပ်ပြီးတော့ဒီလိုရေအားလျက်စစ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုနောက်ထပ်ရေကာတာကိုဆောက်ဖို့မဲခေါင်မြစ်မှာသူတို့စီစဉ်နေတဲ့ဒါလေးဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေကမှတ်သားယူရမယ့်သင်ခန်းစာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေဒီမှာဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့ဒီနေ့ကတော့ဒါပြည်ဆိုင်ရာမြေချောင်းများအတွက်ကိုလှုပ်ရှားကြတဲ့နေ့ International Day of Action for Rivers ပါဒီလိုနေ့မျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီလိုမြစ်တွေချောင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီရေကာတာတွေစတာကြောင့်ဖြစ်လာတာကိုမြင်တွေ့နေတယ်ဖြစ်လာမှကိုစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပြောဖို့လည်းပဲဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဒါနှစ်ချုံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြစ်ချောင်းတွေဟာဆိုရင်ကျမတို့အတွက်အားလုံးတွေကိုအရေးကြီးပါတယ်ရေကြီးမြစ်တွေမရှိဘဲနဲ့လူသားတွေဒီကမ္ဘာမှာရှင်သန်နေထိုင်နေမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုဒါဟာအရေးကြီးကြောင်းနဲ့အနည်းကုန်ချုပ်ထားပါတယ်ရှစ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆရာအမေးဖြေခဏလေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ် Thank you, Shama Santida. So I have not received any questions from the list from the participants. So I have to continue with the discussions. Maybe we have 10 more or 7 to 10 more minutes. So I have one question to both of you. And right now, especially in Burma, we have witnessed the military coup. And then just a few days after the coup, and we have seen in the newspaper, in the national newspaper, that the military council had announced that they will allow dam constructions in the major rivers in Burma, and that has given us quite a lot of concern about the rivers
the construction of the construction of dams on the rivers, and especially in the major on the major rivers in the country. So my questions to you is, what what can we do? What what can the people of Burma do right now? I mean, given the current situation facing the country, and what can the international communities do, and what can the ASEAN member countries do if the military dictators are pushing ahead with the dam constructions and on the rivers in Burma? Thank you. ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆက်စမများကမိကုံးမမေးထားတော့ပေါ့နော် Celeste ကနေပြီးတော့ဒီမှာပညာရှင်နှစ်ယောက်လုံးကိုမိကုံးလေးပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိချင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့မိကုံးလေးပါကျမတို့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာခုလက်ရှိမှာဆရာနာရှင်တွေကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းထားပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီး3ရက်အတွင်းမှာကိုပဲသတင်းတွေမှာကောနိုင်ငံတကာကောပြည်တွင်းသတင်းမှာပါကြီးညာလိုက်တာကတော့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်ရဲ့အမြင့်ကြီးတွေမှာကြီးကတာစီမံကိန်းတွေကိုဒီမှာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ဆောက်လုပ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတူကနေကြီးညာလိုက်တာတွေ့လိုက်ပါအဲ့တော့ဒါနဲ့စိတ်မေးချင်တာကတော့ခုလိုအနေထားအခြေအနေမှာမြန်မာပြည်ကပြည်သူလူထုကဘာတွေများလုပ်နိုင်မလဲနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကကောဘာလုပ်နိုင်မှာမလဲနောက်အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကကောဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲအကယ်၍သာတကယ်ပဲဒီဘတ်စကောင်စကနေပြီးတော့ဒီကတာတွေကိုဆောက်လုပ်ခွင့်တွေကိုရှင်းစိတ်ပေးနေမယ်ဆိုရင်ဘာများလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာလေးတွေကိုဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ဆရာဖောကိုစဖြေပေးဖို့ဆရာမဖာရပြောထားပါတယ်ဆရာ Paul, are you with us? Yeah, yeah. You are asking a question that you can answer it by yourself. Well, yeah, I think whatever the SAC, you know, the military junta said or announced, and you know whatever they wanted to do or they wanted to say to other investors. For us, is the key thing is we must not accept that, or we must not recognize it as a legitimate plan. And that's the message that we also have to say to the neighboring countries, especially China and Thailand and India, or whoever wants to invest. Right now, we need to listen to the voices of the people, the demonstrators, right? That first is we need to get rid of this military dictator, and then establish our new constitutions, the federal democracy, and where we can also set up our sort of interim governments, and then and establish also the interim arrangement. Things that really matters most to our people right now, and definitely those dams that they talk about, must also like a halt and then suspended. As Pai already said, we need to restore peace. Restore. We don't have peace yet. Restore the rule of law, and then and talk about our conflict situations first, and then move forwards to the next. When we can call it that, when we have develop a new constitution, then we have legitimate elections and government. Then we can discuss about this development project. Right now, no dams, and then we all know that the international communities is watching, and then who's going to come in right now and to invest in those dams that May Online has said. So we know that they wanted to invite China to resume probably the Misong Dam, because the Misong Dam is a controversial dam, and the Chinese investors want to really restore this plan, or to resume this plan to continue, right? So this is kind of a game played by the
military junta. So I don't know what we can do, but what we can do is like a Pai has said already, that we have to stand up and then really like in solidarity with all our civil societies, our local communities, and also our neighboring countries and CSOs, and then really stood up and then stopped this plan because we have been quite successful already to delay and stop the constructions of Selvi dams, right? So I think that we need to continue to do that, and also not just the Selvi, because we know that there are other dams in the country. So we need to also really hold our kind of communications and then really share these informations, and we need to unite our voices at this time. And I think that's that we need to also really think about it, because I think that we still don't know how long this protest and then the kind of unrest will last. But we really, our civil society, who like people who really are monitoring the development project, especially the hydropower dams, need to really keep an eye open to really what's going on at the moment, and then try to really share information and trying to really stop this dams project. Yeah. So I think Pai, can you also respond? Okay, ba So po, no? maybe after interpretation. Yeah. Okay. Okay, ba, si Paya, ba laပြန်ပြီးမှပဲဆက်ဖြစ်ပါမယ်။ဆရာ Alex ကတော့ပေါ့နော်ဒါတော့သူတော့ဖြေလို့ရတဲ့မိကုန်းကိုဒါဆရာPaul Thropo နည်းနည်းလေးတော့မေးသွားတာပါအခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်စကောင်စီကပေါ့နော်ဒီမှာဆရာနာရှင်ကနေပြီးတော့သူတို့ကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာပဲပြောသူတို့ဘာပဲပြောစီဖြစ်စေသူတို့ဘာပဲချညာဖြစ်စေသူတို့ဘာပဲလုပ်မယ်ပဲပြောတော့တခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာအောင်သူတို့အမျိုးမျိုးပြောတာတွေရှိပါလိမ့်မယ်အဓိကဒါတွေလက်မခံဘူးအတိမတ်ပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ပြောနေတာတွေဒီဒါတရားဝင်မရှိဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေဒါပေါ့နော်အတိမတ်ပြုလက်မခံဘူးလိုပါတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုလည်းဒီကြောင်းကိုလည်း risk ပေးဖို့လိုပါတယ်တရုတ်တို့နောက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဒါအိန္ဒိယတို့ပါပေါ့နော်သူတို့နေရအဓိကဒီဝင်လာပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့ကျင်းတဲ့အတွက်ပြောတဲ့စကားမျိုးတွေပါတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလေဒီကနာကဆင်မဖိုင်ပြောတဲ့ထက်မှလည်းပါသွားပါတယ်ခုနေ့အချိန်ဒီမှာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မှုကအင်မတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ပြည်သူတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့ပြည်သူတွေပါဒါတွေမကပါဘူးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလေသူတို့တွေအနေကအရေးဆုံးမြန်မာပြည်မှာလောမှာကခုလည်းရှိဒီဆန္ဒရှင်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အဓိကထားမှာဖြစ်တယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒါဒီနော်ဖွဲ့စည်းပုံချင်းဥပဒေတွေတခုရေးဆွဲပြီးတော့ ARD မှာတစ် Federal Democracy တခုကြောက်လုပ်ဖို့လို့တဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဂျာကာလာအတွင်းမှာယာယီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျာကာလာအစိုးရတွေနောက်တစ်ချိန်တည်းမှာဂျာကာလာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်တော့လို့ပါတယ်ဒါတွေကပြည်သူတွေကိုအင်တန်ကိုအရေးကြီးဆုံးယာလေးပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်တည်းမှာပဲလေအကွမ်းနေပြီးတဲ့အခါမှာခုလည်းရှိသူတို့ပြောလာတဲ့ဂျီကာတာတွေဒီမိုင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့ဆယ်လုံးမယ်ဆက်စပန်ကင်းမျိုးတွေကိုလည်းရက်ထားဖို့လေလိုပါတယ်ခုနကကျွန်မဖိုင်ဆွေးနွေးထဲမှာလည်းပါသွားခဲ့ပါတယ်ငင်းငယ်ရဖို့အတွက်ဒီမိုကရေစီရဖို့အတွက်ကအရင်လောအောင်ပါငင်းငယ်မရသေးဘဲနဲ့ဒီလိုဘာလို့တရားဥပဒေဆိုမှုတွေမရှိသေးဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပခါတွေလူဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုကြလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒါကိုရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ကအရင်ဆုံးလူငင်းရဖို့အဓိကလှုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုဥပဒေကြောင်းရနေပြီးတဲ့ဒီခါမှာစနစ်ကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံကျင့်ဥပဒေတွေရှိလာပြီးပြည်ရရုပ်ောက်တင်ပြောတဲ့အစိုးရတွေရှိလာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဘာတွေလုပ်လဲဆိုစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်လောဆယ်မှာတော့ဘာကြီးကတာကိုမှဒါဆောက်မဆောက်သင့်ပါဘူးခုလက်ရှိမှာဆိုလည်းနိုင်ငံတကာတာဝန်တွေကနေပြီးတော့လည်းကြီးနေပါတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပြည်သူတွေကလာပြီးတော့ဒါတွေပေါ့နော်ဒီကတာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှာလဲဆိုတာမျိုးပါဒီမှာမြောင်းလိုက်ပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းစကားတွေပါလဲပါလာသူတို့ကတော့တရုတ်ကိုဖိတ်ခေါ်ကြတဲ့အနေအထားရှိတယ်များသောအားဖြင့်တော့တကယ်ကိုအင်တန်ကိုပြဿနာများတဲ့ပြည်တော်တော်ကြီးကိုပေါ့နော်ဒါမြန်မာတော်တော်လှုပ်ခတ်သွားခဲ့တဲ့မြစ်ဆုံရေကတာစီမံကိန်းမျိုးတို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိတယ်တရုတ်ဘက်ကနေပြီးတော့လည်းပဲဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီစီမံကိန်းကိုဆက်လုပ်ချင်တဲ့သဘောတရားလည်းရှိပါတယ်တော်တော်လည်းပဲဒါဒီပေါ့နော်ဒါတွေကနေပြီးတဲ့အခါမှာဒီလိုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမကောင်းတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ဒါနောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီပေါ့နော်ဒီသူတို့ဒီကနေပြီး
ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကဒါကစားလေးတစ်ခုလို့ပေါ့နော်ဒီမှာပြောင်းဝင်သူတို့ထောက်ကမဲ့သူတို့လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးတွေစောက်ခွင့်ပုံစံမျိုးကစားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာဘာလုပ်နိုင်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖိုင်ပြောပြမှာပါသူတို့ပဲကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဒီအခုလက်ရှိမှာရက်နေကြတဲ့ဒီပြည်သူတွေဒါဆွေးနေကြတဲ့ဒီပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်ပြီးတော့နော်သွေးစီတော့အဖြစ်သွေးစီချင်းအဖြစ်ရက်တီပေးဖို့ခဏဘက်ကနေရက်တီပေးဖို့လိုတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရဖက်လူဖွဲ့စီတွေကနေပြီးတဲ့အခါမဲ့ရက်ပြီးတဲ့အခါမှာအခုလက်ရှိဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်မသွားနိုင်ဘူးတားနိုင်ဖို့တွေလိုပါတယ်နောက်ဒီတန်လွင်မြစ်မှာဒီကဒါတွေမှာစောက်ဖို့စီမံကိန်းတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေဆက်မလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဘာပြောကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအောင်မြင်မှုရထားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါဒီတန်လွင်မြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားတော့တကယ်မြစ်ကြီးတွေပေါ်မှာလည်းထပ်ပြီးကြတာစီမံကိန်းတွေကိုမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုထားနိုင်ဖို့စူးစမ်းသွားဖို့လိုပါတယ်အခုလက်ရှိစီမံကိန်းတွေကိုဒါတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားဖို့လည်းပဲသူကလိုတဲ့အပိုင်းပဲလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်အချိန်ထဲမှာပဲအခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်သူတို့တွေကနေပြီးတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်နေကြတဲ့နိုင်ငံမှာမတည်ငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာပေါ့နော်အခြေမျိုးတွေကဘယ်လောက်ထိကြာမလဲဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်မလဲဆိုတာလည်းမသိပါဘူးဒါတော့ရဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေဒီလိုစီမံကိန်းမျိုးတွေကိုစောင့်ကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကနေပြီးတော့လည်းအပြင်ရလျက်စစ်တွေဒီလိုဆယ်တွေစောင့်မစီမံကိန်းတွေစောင့်ကြည့်တဲ့လူတွေနေကလည်းပဲအခြေအနေကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်ရလာတဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုလည်းအကုန်လုံးကြမှာမျှဝေပေးဖို့လိုတယ်တောင်းတဲ့ကြောက်ကြမှာသတင်းချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးပဲပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့အခုပဲအခြေအနေတွေဘာတွေရောက်နေလဲဆိုတော့သိရှိတဲ့နေရာမှာတစုတစည်းတဲ့ဒီလိုစီမံကိန်းမျိုးတွေကိုရှင်းဆက်မသွားနိုင်အောင်ဝိုင်းပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အရေးကြီးတာကတော့အခုလက်ရှိဒီစီမံကိန်းမျိုးတွေကိုကြက်တက်ထားဖို့ကတော့အထူးအရေးကြီးပါတယ် So, Alex, just only one sentence. As I think here, we also have our international NGOs and colleagues also joining. So, I would like to really request that our international colleagues really to find ways to support the civil society in the country. And because, as I said, the civil societies already have done great jobs already, and they're facing lots of challenges. So it would be really, really helpful if our international partners and allies to really find ways to make it easy for our local and communities to really continue to defend the rights of the river. နောက်ဆုံးတစ်ချက်လေးပါအခုဒီနေ့ပွဲလေးမှာလည်းငင်းကားကနေပြီးတော့ဖွဲ့ခမက်တွေဖွဲ့စည်းတွေလည်းတက်ရောက်ကြတယ်ဆိုတာကတော့เนาะဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တာတစ်ချက်လေးတည်းရှိပါတယ်ဒါပြည်တွင်းမှာလုပ်နေကြတဲ့ရဖန်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေဒီလိုမြစ်တွေရဲ့အခွင့်အရေး Rise of the River အတွက်ကိုဒါကာစီကဝန်နိုင်ဖို့အတွက်လုပ်နေတဲ့เนาะရေရွာဒေသခံစုဖွဲ့တွေရှိလို့ရဖန်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖွဲ့စည်းတွေကိုလက်ရှိမှာဆိုရင်ခက်ခဲပေါင်းများစွာစိတ်ကုန်းများစွာနဲ့တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းများနေတဲ့တထိုင်တလောက်ကိုကုညီပံ့ပိုးပေးဖို့ရာကိုဆရာကဒီနေရာကနေပြီးတော့ညာရခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် Back to you, Sia. Thank you, Trafo, for your insightful answer. Pai, would like to say a few words? Sure. I can be very brief. I think there are any project going to happen in Myanmar at this time. I think that any business or country involved will look very bad, and I think this because of and we have seen that bad projects happen easily when there is no rule of law, or there is the law is very weak, or there is no active civil society. So I'm sure that with us keeping very close eyes on these developments, hydropower developments throughout the country, I'm sure that with international pressure and the demand for transparency and rule of law, I think we can oppose or tout all those intended projects during this time in Myanmar. Okay ပါဆရာမပိုင်းအနေနဲ့လေးပဲဖြစ်ဆက်ပြီးသွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပေါ့နော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအခြေအနေမှာစီမံကိန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါဒါရုပ်ပြတ်ပါတယ်ဒါကြည့်မကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိအခြေအနေအကြောင်းပါသို့တော်လည်းပဲကျမတို့အားလုံးလည်းသိထားကြပါတယ်တကယ်ကိုဆွေးရတဲ့စီမံကိန်းမျိုးတွေကလူအလစ်မှာဝင်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ပေါ့နော်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အခါမျိုးမှာဥပဒေတွေအားနည်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းရဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေကဒါစောင့်ကြည့်ပြီးတော့တခါမပြောနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာအမြန်ဆုံးဝင်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ဒါမျိုးလည်းကျမတို့အားလုံးမြင်တွေ့ဘူးကြတယ်မြင်တွေ့ဘူးပြီးသားလည်းဖြစ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းမျိုးတွေကမကောင်းတဲ့စီမံကိန်းဆိုမြန်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရဖက်လူမှုဖွဲ့စည်းများအနေနဲ့ကတော့ဒီစီရတဲ့စစ်တို့ဒီလိုဆယ်လို့စီမံကိန်းမျိုးတွေကိုတည်တည်ချာချာကိုပေါ့နော်ဒီကက်ကိုစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလေဒီလိုပေါ့နော်ဖြစ်ဒီလိုစီမံကိန်းမျိုးတွေဖြစ်လာခင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအမြန်ဆုံးပေါ့နော်ဒါစူးစီးပြီးတော့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးမလုပ်နိုင်အောင်ရက်သွားအောင်တားမြစ်သွားအောင်လို့လည်းဆက်ပြီးစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်
Thank you, Pai. And I think I have one question. This before we conclude this evening's event. This question is for Paul. It's from Rosalind Kaya from Facebook. So, Paul, based on your experiences, what are the key points for the success of creating the Peace Park, and how can the community keep it sustainable? You can give us some key short responses. အော်တရမ်ဆရာမတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြ ပြန် ပါ လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ Facebook ကနေပြီးတော့မိထားတဲ့မိကုံလေးပါဒါကတော့ဆရာဖော်အတွက်ကိုမိထားတာပါဒီတန်လွင်ငင်းငယ်ဥယျာဉ်ကြီးကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုလို့ဆောင်တဲ့အခါမှာအဓိကအချက်လေးတွေကပါနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတာကန်ပြည်သူတွေနဲ့ကိုဒီလိုတန်လွင်ငင်းငယ်ဥယျာဉ်ကြီးကိုဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာရှိနိုင်ဖို့ဆက်ပြီးတော့ဒါတည်တက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာတွေအရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုမိထားတာပါဆရာအဓိကအချက်လေးတွေနဲ့ဖြေချပေးစီချင်ပါတယ် Thank you. Many successes, right? But I think the key thing is that really our current indigenous people really come together and they really participate and see, and witness with their own eyes that by working together and forming this Salmi Peace Park, they will be able to overcome the challenges that are coming into the territory. And you can see now people are, protesting and really, becoming very brave to really demand their rights to live freely in the ancestral territories. And then they demand the withdrawal of the Burmese army camps from their territory. So many things. So you can see this is the power that being created with the interactions and with the working together, that we can see. And then by doing that, we can also see that there's also increased international recognition. So these international recognitions, it's very meaningful and very, very valuable for our people also. So because before we have the Salmi Peace Park, we don't know, like maybe some people know, but most time, how many people being displaced and how many people being killed by the Burmese army. Nobody will know. But now, when we come together like that, and we really make it clear that we don't allow anyone to be killed freely. We don't want anyone to be killed for free. We demand justice. We demand accountability, right? And that's why I think that's the things that we try. We see the differences, and then as I say, like it is a process. It is what do you call it? A movement. Not just we want to achieve how many thousands of acres to be protected area or something like that. But it is a movement that we trying to promote the rights of our indigenous people to be recognized legally in a future democratic federal democratic system. So that's why we also come to another step to push for the rights of the Salmi River. So this is a step-by-step things that we are doing. Yeah. Okay, butဒီမှာပေါ့နော်ဒီတန်လွင်ငဲဥယျာဉ်မှာတော့အောင်မြင်မှုတွေအများစွာရှိခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ကရင်ဌာနေတိုင်းသားတွေမျိုးတွေအကုန်လုံးကအတူတူကစူးစီးပြီးတဲ့အခါမှာပေါင်းဝင်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်ဒီခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုမျက်စိကနေပြီးတော့ဒီလိုဝေါင်းဆောင်ရခြင်းအဖြစ်တန်လွင်ငဲဥယျာဉ်ယူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့လာခဲ့ကြတဲ့စိန်ဟုန်အများစွာကိုကျွန်တော်ကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြတာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့မြေတွင်းမှာဒါအများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေပါဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေဟာဆိုရင်တော့ဒီမှာအကုန်လုံးကနေပြီးတဲ့ခုချိန်မှာဆိုတာအဲ့ရတဲ့တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေကဇနာတွေထုတ်ပေါ်လာကြတယ်သူတို့တွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခွေရေးကိုယ့်ရဲ့ဘူဘဘူဘတွေခေါင်းချခဲ့တဲ့ဒီကိုမြင်ရနေပြီးတော့တောင်းကိုမှခွေရေးတွေရှိတယ်တောင်းဆိုခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့တိလာပြီးရဲရင်လည်းတောင်းဆိုတာတွေလည်းရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်နေမြေတွေကနေပြီးတဲ့အခါမှာဗမာစစ်စခန်းတွေကိုနောက်ဒါဆုတ်ခွာပေးဖို့တောင်းဆိုမျိုးတွေရှိလာတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလေပြည်သူတွေကဆိုလို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေပြည်သူတွေအကုန်လုံးကနေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဒီလည်းပဲတကယ်ကိုပဲပေါ့နော်ဒီမှာစူးစမ်းပြီးဆောင်ရတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာတန်ဝန်ကနေပြီးလို့ဆောင်မှုတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်မြင်လာကြအသိမှတ်ပြုတွေရှားလာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်လည်း
များစွာကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်းသားလူမျိုးတွေအတွက်ကလည်းများစွာတန်ဖိုးရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အရင်တုန်းကဒီတန်လွင်ညီငယ်ဥယျာဉ်မရှိခင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လောက်ထိ KN မျိုးတွေမှာဘယ်လောက်ထိကိုပေါ့နော်ကျွန်တော် ON တွေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းနေထိုင်ရတဲ့ပေးနေရတဲ့ဆိုတာမျိုးတွေမသိခဲ့ကြဘူးဘယ်လောက်ဗမာစာရိကအသက်ပြတ်ခံနေရဆိုတာမသိပါဘူးအခုနေ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကုန်လုံးစူးစီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ ရှင်းသွားပြီကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေဘယ်လောက်ထိတက်ခံနေရတယ်တွေတက်ခံနေရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မြင်လာပြီတရားမျှတမှုတွေတောင်းဝင်ယူမှုတောင်းကမှုတွေကျွန်တော်တို့ကနေတောင်းဆိုနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကွာခြားချက်တွေကိုမြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုငြိမ်းဒီလိုဥယျာဉ်ကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကဒါလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါဝင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်တာပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဧကဘယ်နှထောင်ရလာလို့ကတော့အောင်မြင်ပြီးဆောင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒီလှုပ်ရှားမှုမှာဆက်ပြီးတော့ဌာနေတိုင်းပြည်သူတွေအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမြင့်တင်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တဲ့တရားဥပဒေအရာကဒီဌာနေတိုင်းသားလူမျိုးတွေအခွင့်အရေးတွေကိုအသိမြတ်ပြုမှုတွေကိုရဖို့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆက်ပြီးတော့အနေပြီးတော့လေကျွန်တော်ဒီခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လေခွင့်အရေးတွေကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်တဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ထဲမှာကိုကပေါ့နော်ဒီပေါ်ထွန်းလာတော့မယ့်အနာဂတ် Federal Democracy ထဲမှာပါဒီခွင့်အရေးတွေကိုအသိမြတ်ပြုတဲ့အထိကိုသွားနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်နေသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ် Thank you, Shamasa, for the translation. Thank you, Paul, and thank you, Pai, for today's event. And there are a few more questions, but I don't think I think Paul has answered them already, so I will not read them to you. So I will conclude this event. Before that, it's just the news coming that there are 46 people dead from Laita shooting today. So it is very sad. Just today, yesterday it was 11 people dead, and today just right now the news coming is that there are 46 people dead from being shot by the military forces today. So it is a very sad day. And again, we will be united. We will unite and fight against these military dictatorships, and then we will win this battle. So I would like to conclude by saying that no dictatorship, the end of military rule, justice must be prevailed in Burma, federal democratic must be established, and let all rivers flow free. Thank you very much. And then please stay safe and be united. Thank you. Have a good day. Everyone. W ขอบคุณมาก Bye. Thank you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 , W Koga. Thank you. W no. Oh, 46 people dead. Yeah, 46. Oh my God.